오늘 제목은 하나님이 주신 긴급한 소식입니다. And today is the urgent news that God gives. 성경 구절은 로마서 5장 8절입니다. And the Bible verse is Romans 5:8. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 하나님 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. While we were yet sinners, that Christ died for us to show his love for us. 왜 긴급한 소식이냐? Why is this urgent news? 얼마나 긴급한 상황인가 하니까요. 강대국 그때 당시 로마하고 그렇고 계속 있었지만은 매일 전쟁으로 고민하는 거예요. In the urgent situation at the time, of course, it was the Roman Empire at the time, and there were other empires after, but they were always at war. 고아들 말도 못하게 생기는. And men would die by the thousands, and there's so many orphans overnight. 막 거의 뭐 이렇게 언제 죽을지 몰라 이게. I mean, you don't even know when we'll die. 떼죽음들이 일어난 거예요. And just these big deaths would take place, large number of deaths. 이스라엘은 지금 어떤 상황에 놓여 있는 거 하니까 지금 멸망 직전이에요. And you must hold to the covenant very well, because Israel, at this time, right before complete disaster, 이스라엘은 복음 없습니다. Israelites did not have the gospel. 그 뭐 율법 지키면 구원받는다고 하는데 They think they could be saved if they keep the law. 그리스도 필요 없어요. They don't need Christ. 영적 문제 심각해요. They have serious spiritual problems. 그래서 이 복음을 로마에다가 전달한 겁니다. And so this gospel was proclaimed to Rome. 로마의 영적 문제 해결하기 위해서 이 복음을 바울이 전달한 겁니다. To solve the spiritual problems of Rome, Paul proclaimed this gospel to Rome. 그래서 오늘 여러분이 예배하실 때에 완전히 언약 잡고 결단하셔야 돼요. That is why when you give worship today, you must hold to the covenant and truly come to a resolution. 오늘 이 메시지를 보낸 로마서 5장 8절의 주제는 뭡니까? And so what is the theme of Romans 5:8 that Paul sent to Rome? 여러분 오늘 예배 드리실 때 영적 DNA를 완전히 바꿔야 돼요. And so when you give worship today, you need to completely change your spiritual DNA. 무엇을 세팅해야 되느냐? What is the setting we must have? 나의 운명을 뒤바꾸는 이 영적 DNA겠다. You must have the spiritual DNA that changes your fate. 나는 그래서 영세전에 성삼위 하나님 계시던 그리스도. And that is why I realized the Christ, the triune God who was there long ages past. 그러니까 나의 과거를 없앨 수도 없고 해결할 수도 없어요. And so I can't get rid of my past or solve the things that were in the past. 성육신은 그들의 말 실제 내게 임한 거란 말이죠. And so this physical incarnation, this spirit came upon me. 그래서 영접이란 말이 중요하고 구원은 내게 임하신 거예요. And so this acceptance is so important. Christ's spirit came upon me. 더 중요한 게 부활하신 그리스도란 말. More importantly is the resurrected Christ. 예배 시간에 During worship time. 지금도 그 이름으로 기도하면 놀라운 역사는 일어나기 시작합니다. Even now, if you pray in his name, amazing works occur during worship time. 내 미래는 어떻게 됩니까? What's going to happen with my future? 완전히 재림주로 오실 그리스도. Christ who will be the Lord of the second coming. 저는 이것도요 말씀과 기도하다 응답. And I received this while praying, meditating upon the word, the second coming. 그리고 심판주로 오신 그리스도란 말은 나의 배경을 말하는 거요. 심판에서 뭐합니까? 천국으로 지옥으로. And Christ who comes as the Lord of the judgment, speaking of our background, what does he do as the Lord of the judgment? He sends people to heaven or hell. 현장과 현실이 있을 수밖에 없잖아. 이걸 뒤바꾸는 영적 DNA입니다. You're about to have a field in reality. It is a spiritual DNA that completely changes this. 이 기도를 주일날 하세요. And this is the prayer you must do on Sunday. 여러분은 여기 앉아 계시지만은 여러분이 현장에 393이 임하는 거예요. You are sitting here right now, but in your field, the 393 blessings are coming upon them. 여러분에게 하나님은 미래를 바꾸는 미래를 살리는 영적 DNA를 반드시 주십니다. God will give you the spiritual DNA to change, to save the future. 여러분 오늘 주일날 하루 종일 진짜 기도하는데 이거 바뀌어요. And your Lord's Day, you're continuously praying all throughout the day, this will change. 그래서 이런 결론이 나와요. That is why we were able to come to this conclusion. 세계를 움직이는 기도가 가능하냐 하는 거예요. Is it possible to have the prayers to change the world? 가능하죠. It's possible. 예수 그리스도 이름으로 성삼위 하나님의 역사. In Jesus Christ's name, the working of the triune God, it's possible. 그러면서 뭡니까? And then what?
이 393을 가지고 여러분이 어떻게 기도로 마무리해야 되는 거 하니까 여러분의 플랫폼, 파수대, 안테나 딱 만드는 겁니다. And through this prayer, what you can make is your platform, watchtower, and 보고 망대라고 합니다. antenna. That's what we call the partisan. 오늘 모든 성도님들이 정말 답을 얻는 축복의 시간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord. All the believers receive a great answer from God. Let us pray. 하나님께 감사. 교회 하나님의 백성 성도들이 지금 현 시대에 가장 안 되는 게 뭐냐? 부활한 주님이 지금 성삼위 우리 하나님이 지금 우리와 함께 하시고 우리를 인도하시는데 그 인도를 못 받는 거예요. 12가지가 각인뿌리 체질할 때가. 복음은 치유입니다. 예수 치유. 그리스도께서 십자가에 다 이루셨다. 그리고 부활하셔서 지금 역사하고 계신데 하나님의 중요한 시간표에 최고의 기적이 일어난 겁니다. 그 역사가 25의 역사요. 우리가 말씀을 묵상한다. 얼마나 중요한지 몰라요. 묵상하고 있으면 하나님과 함께 하시면 그렇지? 열매는 절로 맺게 되어 있다. 응답부터 받아야 되는데 그보다 더 근본적인 것, 나는 지금 어디에 있느냐? 하나님의 형상대로 창조됐어요. 원래 인간은 하나님 안에서 세상을 정복하고 다스리도록 누리도록 이렇게 지원받았습니다. 하나님을 떠나 있으니 근본적으로 이 가운데 빠져나올 수가 없는 거예요. 12가지 문제. 복음이 없는 현장마다 교회도 마찬가지고 세상도 마찬가지고 모든 인간은요, 율법 아니면 신비요. 이렇게 답 없는 인생들에게 저와 여러분이 답을 줄 수 있는 정의로 서시길 바랍니다. 증거를 주겠다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. 그러면 이 모든 것을 너에게 다 해줄 거다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다. 하나님께 나아간 자는 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자에게 상 주신이심을 믿어야 할지니라. 지금 건축과 함께 영적 건축의 중요한 시간표입니다. 정인이 되리라. 올바른 성경적인 전도운동의 증거를 가지고 해야 돼요. 올바른 교회의 축복이 나타난 현장의 증거를 가지고 해야 돼요. 그 증거가 있어야 제대로 제자들을 다 찾아낼 수 있습니다. 그래서 이거 할 수 있는 모델이 일어나야 돼요. 모든 사역자들이 하나님과 함께하는 삼오늘의 비밀, 그 중요한 키가 묵상입니다. 성경은 어디를 펼쳐도 하나님을 만나는 길, 하나님을 누리는 길, 예수 생명, 예수 능력, 하나님의 계획, 금토일 시대를 열어라. 렘넌트들을 세상 살릴 모든 현장의 망대로 세워야 됩니다. 전 세계 현장을 보세요. 우리 봐야 돼요. 그러면 여기서 일어나는 능력이 이 사단이 주는 강한 능력이 나타나요. 렘넌트들을 살려내야 됩니다. 학교 시스템, 학교의 망대를 만들어야 돼요. 학업 시스템, 학업의 망대를 만들어야 돼요. 복음 가지고 하는 것을 RUTC다 그러는 거예요. 복음이 확립된 상태에서 하나님의 능력을 누리는 기도의 비밀을 가지고 그 안에서 공부해야 돼요. 올바른 전도의 망대 만들어내야 돼요. 저와 여러분의 모든 달란트 재능이 이제는 하나님 앞에 쓰임 받도록 만드는 거예요. 렘넌트를 위해서. 그것이 예수님 안에서 예수 생명, 생명운동이 일어나야 돼요. 저와 여러분의 모든 현장에 참응답 25의 문이 열리시기를 주의 이름으로 축원합니다. 안진뱅이에게 그냥 일어난 게 아니고 참된 치유가 일어났습니다. 하나님과의 관계가 회복되어 버린 거예요. 울산의 하나님의 25의 역사, 여기에 하나님의 방법을 통해 이루어지는 하나님의 역사 속에 쓰임받는 제자 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리스도로 담나는 순간
예, 영적으로 시공을 초월하는 보좌의 응답이 우리와 관련된 모든 현장에 일어나는 거예요. 하나님의 역사는 25 역사 언제 시작되느냐? 결단할 때 신앙인의 배후에는 틀림없이 하나님의 역사가 일어나게 되어 있어요. 믿음이 없으면 어떻게 됩니까? 세상과 타협하게 돼요. 타협하면 질질 끌려다닙니다. 피해 올 때 그걸 오히려 더 감사해버려요. 그때 오는 응답을 우리는 참 응답이다 준비해야 돼요. 뭘 가지고 준비합니까? 믿음으로 치유와 서밋과 237의 역사, 그 증거를 가지고 렘넌트를 위한 복음문화센터를 세우는 거예요. 에덴 동산처럼 회복시킬 거야. 그런데 그래도 하나님의 백성이 이스라엘이 내게 이렇게 되어지기를 구하여야 할 것이다. 이게 보이게 되었어요. 그게 비전입니다. 그게 꿈입니다. 성취될 수밖에 없는 하나님의 것입니다. 복음문화센터, 저와 여러분이 하나님 원하는 방향 찾아서 딱 붙들고 가면 하나님이 이루시다. 저와 여러분이 이 일에 정인되시길 바랍니다. 자, 왜 지금 여러분들이 이 복지 치유 이 부분을 안 하면 안 되는가 하는 거죠. 为什么治愈福祉这个领域呢不做是不行的呢？ 여러분들이 잡아야 될 언약은 단순하게 치유 복지를 하는 게 아닙니다. 大家要握住的应许不是简单的做治愈的福祉， 여러분 일도 많이 해야 되지만은 많이 하는 것보다는 안 하면 안 되는 걸 해야 돼요. 你们也要做事情，但是 해야 되는 比起做很多，要做不做就不行的，必须要做的。 새로운 시대의 응답을 받습니다. 如果找到了这个，必定会蒙受新的时代的应。 그러니까 이 많은 일꾼들 가운데 큰 응답 받는 사람들은 전부 이 질문을 해야 돼요. 很多工人当中蒙大应的工人，全部要提出这个提问。 국가에 大家必须要切记， 많은 나라 사람들이 우리에게 올 겁니다. 我国会来很多国家的人 이 ， 사람들에게 국가 문제와 개인 문제 있습니다. 他们身上有国家的问题，还有个人的问题， 여기 지금 있잖아요. 이 옆에 사마리아. 都是有这个，在撒玛利亚也是有这个问题，应该解开这个。 그래서 꼭 이 부분을 모르면은 안 되게 돼요. 如果不知道这个部分的话是不行的。 자, 각 나라에서 온 사람들, 而且来自各个国家的人， 여러분이 지금 절대 놓치면 안 되는 각 나라에서 온 렘넌트들, 你们绝对不要错过的就是来自各个国家的 remnant， 특히 TCK들. 特别是 TCK。 이 사람들에게 치유와 함께 서밋으로 만드는 치유해야 될 부분이 분명히 있어요. 因为在他们身上治愈的同时，应该让他成为生命，有必须要该得到医 자, 治的部 여기 分。 우리는 말씀 운동하는 분들이 도와주는 거 이런 거 많이 해야 되지만은 이 사람들에게 딱 숨겨진 거 있습니다. 所以我们开展话语运动的人也应该带给帮助，但是在他们身上有隐藏着的， 풀어줘야 됩니다. 要解开这个。 이거 안 해주면 절대 안 됩니다. 如果不做这个是绝对不行的。 사마리아 撒玛利亚 없애버려야 돼요. 应该消除这 거기 个。 가서 뭐 그리스도를 정한 놀라운 역사입니다. 去那里见证了基督，兴起了奇妙的神的做工。 오늘 이후로 우리 렘넌트들, 특히 외국에서 온 렘넌트들, TCK들 여러분이 굉장히 중요하다는 사람을 알아야 돼요. 从今天起，我们的 remnant 们，还有特别是从国外来的我们 TCK 们，要切记你们是非常重要的人。 그리스도가 확실해지고 난 뒤에 当 진정치유. 基督确实之后，要治愈疾病。 TCK들, 렘넌트들, 저 외국에서 온 이런 멤버들 그리스도 안에서 자기의 과거 상처 완전히 해결시키죠. 我们从国外来的使命者，还有 TCK remnant 们，在基督里应该彻底的解决他们的过去。 그때부터 세계보건 질병치유가 나오기 시작하죠. 从这个时候就会出现成就世界文化的疾病的治， 중병병자도 나오고 막 각종 병, 귀신 들린 자도 나오고 막. 出现了瘫痪的，还有被鬼附的。 그 사마리아 상황이 그랬습니다. 撒玛利亚的状况就是这样， 그냥 한 게 아니에요. 他们没有盲目的去做 집중한 겁니다. ，而是做了集中， 말씀을 일심으로 듣다. 여기서 역사. 而且他们一心领受了主的话语，在这里兴起了神的做工。 아니 하나님 말씀 전하는 사람이 집중적으로 전하고 듣는 사람이 일심으로 들으니까 여기서 역사가. 传讲话语的人也是集中传讲话语，领受的人也是一心领受，所以在这里兴起了神的 그리고 光。 실제로 이 사람들이 이
아픈 데 있나 없나 확인해야 돼요. 而且要实际确认他们到底有没有生病， 그게 집중이고 일심이거든. 这就是集中和一心。 이때부터 뭐합니까? 在从这个时候起要做什么？ 서밋될 치유를 해야 됩니다. 要做能成为生命的治愈。 세 가지 나라. 三个国必须要教导这个： 세상 나라, 사단의 나라, 하나님의 나라. 世上的国、撒旦的国，还有神的国。 내 속에 임하도록. 为了让这个能够临在我身上， 본인은 뭐 깨닫기만 하면 됩니다. 本人只要你明白就可以了。 내 영혼 속에 임하도록. 而且为了临在我的灵魂当中， 내 인생에 임하도록. 而且我为了能够临在我的人生当中， 저 사람은 가지고 있는 기능 자체가 서밋입니다. 因为只要这样的话，他们拥有的技能本身 요거 就是生 하나만 命。 바꿔버리면 완전히 只要改变这一个的话， 세계 서밋이 돼버려. 会成为世界的生命。 그래서 세 가지 나와 영적 서밋. 所以出现三个属灵 그 的顶峰。 응답으로 오는 게 기능 서밋. 因着这个应允到来的是技能顶峰， 결과로 오는 것이 문화 서밋. 作为结果的就是文化生命。 이 세 가지요. 영적 리듬을 딱 타야 돼요. 是三个应该跟随属灵的规律。 여러분이 기도를 쭉 계속하고 이 응답을 계속 누리다 보면 기도를 계속해야 되는 게 리듬이 되어집니다. 如果你们一直祷 이게 告， 중요합니다. 一直享受这个应允的话，自然不断的要祷告，这就是属灵的规律，这是重要的。 그리고 말씀 흐름이 쫙 보여요. 而且能够看到话语的 요 流向， 리듬을 타야 되는 거예요. 应该能够跟上这个流向。 결국 사모늘인데 하나님은 기도에 응답하시고 말씀 성취하고 계시고 구원하고 계시잖아요. 最终是三个应允，就是神正在赐给话语，而且成就救恩。 그래서 여러분이 영적으로도 기도, 말씀, 정인, 리듬을 딱 타는 거예요. 所以在灵里也是话语祷告，话语还有证人要跟上这个流向。 요게 우리 치유복지위원회가 해야 될 가장 중요한 일들을 오늘 얘기한 겁니다. 这就是治愈福祉委员会该做的最重要的事情，是今天讲的。 하나님이 주신 긴급한 소식. 고난과 멸망과 영적 문제가 심각한 현장을 보고 하나님이 주신 긴급한 소식을 전달하게 하심을 감사드립니다. 나의 운명을 뒤바꾸는 영적 DNA, 5가지 그리스도, 영세전, 성육신, 부활의 주, 재림주, 심판주 언약 붙잡고 늘 기도하며 운명을 뒤바꾸는 증인 되게 하옵소서. 그리스도 안에서 하나님이 부으시는 사랑으로 현장과 현실의 영적 DNA를 뒤바꾸는 성삼위 하나님의 임재를 누리게 하옵소서. 미래를 미리 보고 확신하며 연약함을 넘어서 망대를 세우는 파수꾼의 축복 누리게 하옵소서. 예수 치유. 하나님 자녀된 신분을 주신 하나님께 감사드립니다. 하나님의 형상과 정복하고 다스리는 축복 회복하게 하시고 누릴 수 있는 은혜를 허락하시고 세상에 올바른 답을 주게 하옵소서. 어떤 경우에도 믿음을 놓치지 않고 먼저 그의 나라와 의를 구하여 날마다 승리하게 하옵소서. 성경적인 전도운동의 증거로 제자를 찾게 하시고 세계복음화의 원네스 조직을 찾게 하옵소서. 사모늘의 비밀과 묵상으로 창조의 말씀의 능력이 확인되게 하시고 금토일 시대를 열어 학업과 학교의 망대를 세우게 하옵소서. 복음 가지고 하는 RUTC가 세워지고 금토일 시대를 위한 복음문화센터가 세워지게 하옵소서. 참응답 25의 하나님의 역사로 망대가 세워지고 기도를 통하여 금토일 시대의 주역이 되게 하옵소서. 안 하면 안 되는 것. 이 시대에 안 하면 안 되는 것, 꼭 해야 되는 것을 붙잡고 신앙생활하고 이 사명을 감당케 하심을 감사드립니다. 국가 문제와 개인 문제에 빠져있는 각 나라에서 온 렘넌트들, TCK들, 사마리아 사람들에게 있는 숨겨진 것을 풀어주고
서밋으로 세우게 하옵소서. 병든 자에게 집중하고 말씀이 일심하게 하사 역사 일어나게 하옵소서. 서밋이 되도록 삼나라와 삼생명 창세기 1장 27절, 2장 7절, 2장 18절과 3서밋을 세팅하게 하옵소서. 렘넌트들에게 세 가지 영적 리듬, 기도, 말씀, 증인의 흐름을 타게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.